पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಸಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನತೆ ತುಂಬ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಭಾವುಕರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಕೂಡ ಅದರ ಸಾರ ಇಷ್ಟೇ: ನಾವು ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಮನವನ್ನು ತಲುಪ್ತೇವೆ, ನ್ಯಾಯದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವ ತನಕ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ, ವಿರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಬಳಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಬಡವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಇದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬಡವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಯುವಕರ ಕನಸು ಕನಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯುವಕರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಯಾತ್ರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो। कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी के मन से पूछो। हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಗುರಿ ದೂರ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ಜನತೆಯ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.
Sir, we have so many issues and problems to share with you. The present ongoing peace talk is being initiated by the Congress party and the government. Agreement after agreement and then nothing comes. Have you seen this framework agreement? Yes, You've seen it. yes sir, we have seen it and we know it. This seems to be almost a sort of a theoretical concept. It was the commitment of the present government. But have they Mr. given any sense of how this is going to be implemented? That is up to government of India. But they have not given any sense. They have not laid down the foundation that it is said. Framework agreement means it is like the preamble of the constitution. When you ask the government what is going on, what is the response? Our government, we have met interlocutor. I think we have met the Nagaho and we have met about 5 times. When did you last meet him? October we met him. And what did they say? He said we will work. We had in fact a conference in Every time we meet, Did you say that, He listen, used to please give us a assure us time before- frame? They were saying we'll do something before Christmas, but Christmas is gone. So many Christmas is gone. He also declared to the people of India, I'll put 15 lakhs in their bank account. And give 2 crore jobs. No, but I think this is an important thing. I can certainly check a little bit about what is going on, and I can raise it that look what is happening about Thank you. this accord that you have so-called signed 8 years ago, 9 years ago. I think in 2015 the Prime Minister called Sonia Ji, the Congress President, and said that, oh, you know, we have big step forward on this framework agreement. And Sonia Ji asked him, what exactly are you talking about? And there was not a very clear answer at that point. We were not too impressed by that ourselves, because we understand how these things work. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी. कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही. उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರೆಗೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಅದನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಬಳಗ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳು, ಚಿಂತನ ಮಂಥನಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದೆಡೆಗೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರಂತೆ ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾರತ್ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೋವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆಯ 3ನೇ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ. ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ TV ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ
inkarnataka.com ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತನು ಮನಧನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗೋಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.